ما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل
منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja don tafsirin Ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga mahalicinmu Allah Alhayyu Alqayyum ya mana baiwa da karanta Ƙur'ani daidai da fassara Ƙur'ani daidai da aiki da abin da Ƙur'ani yake koya mana dare da rana. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu a cikin bayin da za su dace a wannan wata mai albarka na Ramadan. Ibadunmu da addu'o'inmu da sauran ayyuka muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana. Alkhairi da muke neman Allah ya bamu, sharri da muke neman kariya Allah ya kare mu gaba ɗaya. Iyayenmu da malamanmu da 'yan uwanmu da 'ya'yanmu da zuriyarmu da aminanmu Allah ta'ala ya gafara da rahama da jinƙai zuwa gare su. Muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai, ya ɗauki rayuwarmu akan imani. Yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 16 insha Allah a wannan wata na Ramadana, hijira shekara ta 1447. Muna cikin suratun Nisa, sura ta 4 a Qur'ani. Jiya mun tsaya akan daidai aya ta 10 ko
yau da izinin Allah za mu tashi akan daidai aya ta 12 a 11 za mu tashi akan aya ta 11. Gabanin fara karatu, ababe da suka dame mu a ƙasar mu Allah ta'ala ya magance mana, waɗanda suke tada hankali Allah ya shirye su, in ba za su shiri ba muna roƙon Allah ya sa fitina da bala'in da suka ɗebo ya sa su kare a kansu. Muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da zaman lafiya da aminci a gabar ta tsakiya. Fitintunun da ke faruwa a wurin Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen su. In akwai tambayoyi masu munasaba, Ibrahim, bismillah, gabanin fara karatu insha Allah. Malamin tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yace Allah ya gafarta wa iyayen malam, ya sa aljanna ta zama kuma a gare su. Amin. Ka matso kusa da waɗannan. Sai yake cewa malam, ni na kasance ina kula da mahaifiyata tsawon lokaci amma cikin kuncin rayuwa, kuma idan na ce zan fita wani gari nema sai ta nuna rashin amincewanta. Ni kuma ba na ganin daɗin na ganta a cikin wannan yanayi na rashin kulawa. Don haka malam nake neman shawara a wajen malam, shin zan iya fita in je in nema, ko kuma wani shawara malam zai ba mu, saboda kasancewa muna kallon wannan tafsirin a wayana da ni da mahaifiyata. Matsala ta uwa matsala ce babba mai girman gaske. Ordinarily za a iya cewa ka je ka, amma kuma duk abin da za ka yi wanda ba sabon Allah ba, idan babarka ba ta so, shawari na kullum shine ka haƙura da shi. A cikin almajmu na Imamun Nawawi rahmatullahi alai, a volume na 8 ya yi magana akan wannan abin da ke faruwa tsakanin 'ya'ya da iyaye, musamman abin da ke da alaka da tafiya hajji ko umra ko neman ilimi ko kuma fatauci na kasuwanci. A volume na 8 namba na 314 ya ce tafiyar da take da tsanani ga ɗa idan zai yi ta shine tafiyar hajji da tafiyan umra, musamman na farilla, wato na farko tafiyan neman ilimi don a bautawa Allah, da kuma tafiyan neman abinci don a dogara da halal a nisanci haramun. Ya ce waɗannan tafiyoyi suna da matuƙar muhimmanci, suna daga cikin tafiyoyin da idan ɗa zai yi ba sai ya nemi izinin iyaye ba, matuƙar ya balaga kawai zai ba su labari ne, baba na samu daman biyan kujeran hajji insha Allah zan je ni bana, ba sai ya ce na zo neman izini ba. Ko neman ilimi zai iya zuwa ya ce baba na samu admission zan je jami'atul azhar ko jami'ar islamiyya a madina na karanta qur'ani ko hadisi, anan ana iya ba da labari saboda muhimmancin tafiyar, ba sai an tambayi permission ba. Matsala da ake ci shine ita ta ce ba ta so ta rabu da kai, kai kuma ka ce za ka tafi ne don ka nemo kuɗi ka zo ka ɗauki nauyinta. Ashe ba da maslahar kanka ne na farko ba, don ɗaukar nauyinta ne. Karkashin wannan malamai sukan ce in dai daman dan maslahar ta ce za ka je, ta ce ba ta so, dogaro da ayoyin cikin suratul Isra haƙura shi yafi. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wakhfid lahumu janaha adh-dhulli min ar-rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira, cikin suratul Isra aya ta 23 da 24. Kaga daga cikin abin da aya ta fada, kar ka gaya musu magana marar daɗi, kar ka yi tsawa, ka faɗi magana mai kyau, ka saukar da fuka-fukenka gare su don tausayi da jinƙai, kuma ka yi addu'a Allah ta'ala ya rahama gare su. Kaga ai anan tun da dan maslahar ta ce kake ganin ta, idan wata ce ta fi so ta zauna da kai, to zamanka da ita shi ya fi muhimmanci akan tafiya. Amma sai dai da kace kuna jin tafsiri na tare da ita, abinda zan kara akai shine baba ina roƙa masa alfarma, in dai tafiyar nan ba zai cutar da ke ba, kuma kina da masu kula da ke bayan shi, to a ɗaga masa kafa baba ya ji. Shi kuma da sharaɗi, Imamun Nawawi rahimahullah ke cewa sharaɗin nan a cikin wannan volume na 8 namba na 314 zuwa 315 sai ce in tafiyar da za ka yi iyaye ba sa so, akwai hatsari a cikinta, to a wannan halin kuma wajibi ne ka musu biyayya. Don haka kaga ba mu san ina za ka je ba,
in hanyar tana da hatsari ko garin yana da hatsari to anan yi musu biyayya wajibi ne, saboda iyaye suna ba da priority wa safety, amincin ɗa akan duk abin da zai samu. Ita babarka ta ganka a cikin zaman lafiya ya fi ka je inda za ka rika kasuwanci kullum kana samun 100 ko 200, wannan aminci da ta ganka ya fi komai. So in akwai rashin abinci da kuma nan musu biyayya wajibi ne. So da haka babu, idan babu cutuwa gare ki sai a yi haƙuri a bashi ya je, idan kuma akwai cutuwa gare ki to ya yi haƙuri ya zauna, idan wurin da zai je akwai aminci a yi haƙuri a bashi ya je, idan babu aminci shi kuma ya haƙuri ya yi me ya zauna. So da haka ana prioritizing yi wa iyaye hidima in Allah ya ba mutum dama, gata ce har Allah ya rayar maka da iyayen ya zama suna sha'awan zama da kai, gata ne Allah ya maka. Akwai wata kissa da na karanta ta faru a Saudi Arabia can baya, amma dai buga ta da aka yi na karanta akwai wani Saudi expatriates sun buga, idan zan tuna zai zama ran 8 ga Disamba ne 2025 din nan suka yi publishing Saudi expatriates, kaga kenan bai wuce 8 ga Disamba 2025, kaga duka bai cika ma wata uku ba kenan, yanzu yana dab da cika wata uku. Cewa wasu 'yan uwa ne, uwarsu ɗaya ubansu ɗaya, suka je gaban alkali akan mahaifiyarsu, babba da ƙarami. Babban sunansa Hizam Al-Ghamidi, shi da ƙaninsa sai ga su gaban alkali, ba sun je ne rikici akan gadon babansu da ya rasu ba, ba sun je kan matsalar gida ne ko raba fili ko raba dukiya ba, matsalar ɗaya ce, shine suna rikici akan waye zai kula da mahaifiyarsu. Asali shi Hizam shine babba, yana ta hidima wa uwar nan shekaru da yawa, har ta kai shekara 100, bai tafiya in ba fita sallah ko wani abu na bautan Allah ba, bai yi aure ba, bai yi komai ba, kawai ya sadaukar da kansa awa 24 a kwana 7 don babarsa. Kaninsa sai ya yi aure har ya yi ‘ya'ya'ya'yan suka kai samari da ‘yan mata, amma shi bai yi aure ba, yana zaune yana hidima da ita. Ya ce ya sadaukar da rayuwarsa don babarsa. A wani gari ne, sunan garin Al-Qasim. Ibn Uthaymin rahimahullah shine kamar state ɗinsu, muhafaza nasu. Me ke faruwa? Kanin da ya ga wansa shekarunsa shi ma sun ja, karfinsa ya fara raguwa, kuma bai yi aure ba, bai yi komai ba. Shi kanin ya yi aure har ya yi zuriya, sai ya roƙi ɗan yayinsa cewa ka bari yanzu ɗauki baba, kai kuma sai ka je ka yi aure ka kula da kanka, ai ka yi hidimar da sai dai Allah ne zai biya ka. Sai wani ya ce a shi bai yadda ba, matukar baba na rayu ya haƙura da komai. Aka yi ya ƙi yadda, kes ya gagara a warware shi a gida, sai ga su biyu a ainihin kotu mahakama gaban alkali. Alkali yayye ba wa ɗaya haƙuri, kowa ya hau kujerar naki, kowa ya ce shi zai hidima da babarsa. Alkali ya gagara warware, sai ya ce a nemo baban, aka ɗauko ta aka zo da ita. Alkali ya ce tun da sun gagara ittifaki, ke baba ki zaɓi ɗaya daga cikinsu, a wajen wa kike so ki zauna. Sai ta ce da shi Hizam da ƙaninsa a wurina matsayinsu kamar matsayin idona na dama da ido na hagu ne. In aka ce ka zaɓa wanne za ka zaɓa, ba za ka yi zaɓen ɗaya ba, a bar maka kayanka duka biyu. Aka yi ta ce wallahi matsayinsu kamar idon dama da hagu ne, ba zan yi zaɓen ɗaya na haƙura da ɗaya ba, sai dai a bar min kayana duka. Alkali sai ya ce oke, tun da ya gagara shi bari ya hukunci. Sai ya kalli baban Hizam Al-Ghamidi sai ya ce masa, tun da kai shekara da yawa kana ta hidimar babarka, ba ka yi aure ba, kuma ƙarfinka ya tafi baka da 'ya'ya, ina ga abin da kai muna addu'a Allah ya baka aljanna, babu yanzu ka bata dama ta koma wurin ƙaninka tun da iya da gida, ya fi ka ƙarfi kuma yana da 'ya'ya maza da mata da za su taimaka wajen kula da ita, abubuwan da kai na baya Allah ya bada lada na aljanna. Ana faɗan wannan wani ya fashe da kuka, bai da ja, ya sallama alkali, amma yana cikin bakin cikin an raba shi da yau babarsa hidima. So kaga karo kenan, an je kotu ba don raban gado ba, don me? Don wa zai yi wa babarsa hidima. To wasu kuma yau gudun iyayen ma suke yi, gudu suke yi, sai ce a batta a ƙauye kar ta zo birni, shi dan Abuja ne, in ta zo birni ya kai Allah da ya kyautata. Na wallahu ta'ala alam. Malam mai tambaya ta gaba mace ce take cewa akwai wani maganin family planning wato contraceptive, maganin yana hana periods, shin mace dan kwaɗayin yin ibada a wannan wata na Ramadana za ta iya sha? Allah ya saka da alkhairi. Amin ya hayyu ya qayyum. Cikin majmu'un fatawa na Sheikh bin Bas rahmatullahi alai, ya yi magana akan hukunce-hukunce da ke da alaka da larurar mata aikin hajji.
a volume na 17, namba na 60 da 61 har ma da 62, musamman na 60 din akai nake magana a yanzu. A cikin abin da ya faɗa ya ce shine idan bincike na likitanci ya tabbatar da shan pills ko contraceptives da za a yi da su za su hana zuwan al'ada na iyaye mata don ta samu yin aikin hajji, musamman dawaful ifada ko kuma umura, musamman dawaful umura, ko tana da kwaɗayin yin itikafi a masallaci ko kuma dan ramadana sai ta ɗauki pills. Matukar binciken likitanci ya tabbatar da pills ɗin babu matsala, ya ce in ta sha daidai ne, amma dole sai an samu likita ya tabbatar da yin haka ba matsala na ɗaya. Na biyu kuma ya mata recommending menene ya dace da jinin jikinta da lafiyarta. A nan ya ce ya halatta a yi, sai ce amma idan akwai cutarwa a ciki ko likita ya ce akwai danja a ciki, bari shi ya fi, ya ce dogaro da maganar da Allah ya ce wala tulqu bi aidikum ila tahluka, suratul baqara bangaren aya ta 195. sai ce a nan wurin ta haƙura shi ya fi alkhairi, amma in babu cutarwa to ya halatta a sha pills da zai ɗauki al'ada don hajji ko umra ko itikafi ko azumin watan ramadana. Wallahu ta'ala a'lam. sai na karshe a ita ma masu sai ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya cikan magabata ya kuma kula da zuriyar malam albarkacin wannan wata na ramadana. Amin ya hayyu ya qayyum. Malam, karkashin ayin da aka karanta wa atun nisa a sadaqati inna nihila, take cewa an bar mata ya saboda mahaifinta ya rasu, ta ɗauki nauyinta a wurin aure har bashi sai da ta ci, to yanzu da aka kawo sadakinta za ta iya biyan basussukan da ta ci karkashin ɗawainiyan auren da ta yi mata a matsayinta na uwa? A sha ruwa lafiya daga Hafsat Muhammad. Wani lokaci sai a rika ɓoye sunayen masu tambaya ɗin ko? Akwai inda wa sirrufi ma yi sarrufi ko? Musamman tambaya da take da bukatan sirri ko ɗan privacy ko na wani laifi, to ba mu cika son a bayyana sunan mai laifi ba. Mai yiwa mai laifin wani bawan Allah ne, Allah ma yana kunyan bawansa na ƙwari, yana ɓoye laifinsa. So da haka a gane tambayar da za a faɗi suna da kuma wanda ba bukatan a faɗi suna din. Ka iya cewa ta faɗi sunanta amma bari mu saye saboda yanayin tambaya ɗin ko. Akwai jerin fatawoyi na almausu'a alfikihiyya alkuwaitiyya, littattafai ne masu matukar muhimmanci da ƙasar kuwaiti ta buga na fatawoyi ƙarƙashin Ministry of Alqaf and Islamic Affairs, wato ministry da ke dealing da endowment da kuma shu'un islamiyya. Volume 45 suka buga, iya daga cikin mafi muhimmancin takaddu da na gani da ke da alaka da fatawa masu muhimmanci da ya shafi kimiyya da kasuwanci da abin da ya shafi mu'amala ta mutane. Sun nuna matukar kwarewa a wurin tare da fatoyin majma'ul fiqhil islami da makamantansu. A volume na 39 sun yi magana akan matsala mai kama da wannan, musamman namba na 206 da 207. Suna cewa ƙa'ida na addinin musulunci sadaki 100% mallakan ya ce mace. Wannan ayar da kika ja ta 4 a cikin suratun nisa'i hujja ce mai ƙarfi. Allah ya ce a basu sadaki, kuma mun yi bayani a tafsiri. So da haka sadaki mallakan ya ce da za a aura 100% nata ne, ko da mahaifinta da mahaifiya ba su da ikon ɗaukan wani abu sai da izininta, amincewanta kuma amincewan tana cikin excitement, wato da peace of mind a cikin amincewan nata. Na biyu suka ce dukkan hidimar da ya shafi ɗakin auren mace gaskiyar magana akan miji yake ba akan mace ba. Mu kiyaye, dukkaninmu a baya mun ci bulus ɗin nan, amma gaskiyar magana idan ka auri mace aka kawo maka gado da kujeru da fridge da tv, wallahi kawai kara aka maka, amma haƙƙin ɗaki suka ce completely namiji ne. Kai za ka sa labule, kai za ka sa gadaje, kai za ka sa kujeru, kai za ka sayi food flask, kai za ka sayi gas cooker, kai za ka sayi ainihin microwave, kai za ka sayi carpet, kai za ka sayi tsintsiyar da za a share gida, kai za duk abin da ake bukata kai za ka yi. In kuma ba ka da hali, babanta iya da hali ya ce bari in tallafa, wannan kuma ya yi kyau.
saboda aure akwai nau'in taimakekeniya a ciki amma matsalar shine ka turnike kaman ba haƙƙinka bane kai shiru ka matse to wannan muke kalubalanta in daman naka ne sai ka ce to za a dan yi magana da Allah ko shi babanmu Alhaji zai da akwai bangaren da ko kuma dai ka bayi shiru ka yi dattako kai iya abin da za ka iya yi idan shi ya ga inda ka kasa ai zai tallafa maka kar ma ka kashe zuciyarka ka ce kana jira kawai ka yi abin da kai za ka iya yi ala ayi halin abin da yake na ƙarshe da zan faɗa akan wannan matsala ita ce idan har ya kasance uwa ta kashe kuɗi a wani hidimomi sai take son taɓa sadaki za ta iya yi amma sai da izinin yaɗin idan kika roƙe ta ta ce baba bismillah ai kin sha wahala ke ma gashi ai har dabbobinki a ƙauye kin sayar babu damuwa ai aiki da shi to wannan yayi in kuwa ta ce gaskiya baba sadaki nan ina buƙatan kayana to kada ranki ya ɓaci ɗauki ki bata ai watakila in banda gadon babanta wannan shine kuɗi na farko a duniya da ta mallaka a dunkule to in ta roƙi alfarma a bar mata kai kuma miji in an zo za a yi aure mareniya ce kar ka takaita akan ba da sadaki da yan akwatunan ka guda 2 ko 3 ka koma ka matse kai ma sai ka tausaya ka tuna fa wannan mareniya ne mamata za ta takura wani bangare zan iya tallafawa duk yadda suke kai kafi su dama don kana iya fita ka nema amma me iya yiwa uwar ba ta fita ta nema to mu idan za mu yi aure mu rika tallafawa kar mu rika tunanin ka to ai haƙƙin su ne ni ba zan yi ba a'a ko nasun ne idan akwai da zaka taimaka ka shiga ka taimaka in shi akwai abin da ya fi karfin sa ku taimaka amma kar kuma kowane bangare ya kashe zuciya don yana ga wani zai iya yi bari mu kashe zuciya za a mana wannan kuma kuskure ne ka je ka auri yar manya kawai don za a maka wannan mutuwar zuciya ce in kauna ta shiga tsakani ka zama jarumi ka nema in an maka baka sa rai ba fa ni'ima amma ka sa ran nan in aka hana ka sai ya sa maka hawan jini so kar ka zama ragon namiji kaman hawainiya wallahu ta'ala a'lam aramma ko tambayoyin nan ba su isa ba sun isa haka mu shiga cikin karatu ba ya yau abubuwan naku suke ta dirga ne ɗaya ya dirga a nan wani ya dirga can ko wani ifiritu ne ya zo kusa to aramma ayi a fara da isti'aza bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما زامو تاشي akan aya ta 11 a cikin suratul nisa yau za mu kutsa mu fara karatu akan abin da ya shafi rabon gado Allah ta'ala ya ce yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadhil unthayain fa in kunna nisa'an fawqa 2 falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudus mimma taraka in kana lahu waladu fa in lam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما دليل سوكان wannan aya
shine Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu, kamar yadda malaman ƙur'ani suka kawo irin ibn al-jauzi al-qurashi a cikin zadul masir fi ilmi tafsir, shine cewa Jabir bin Abdullah ya yi rashin lafiya, fa'adahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ziyarce shi. Bayan ya ziyarce shi sai Jabir yake cewa ciwo yayi tsanani, manzon Allah idan na rasu yaya za a yi da dukiyata? A lokacin sai Allah ya saukar da wannan aya, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unthayaini. Ma'anarta shine yusikumullahu a Hausance, Allah yana muku wasiya fi auladikum a cikin ƴaƴanku maza da mata, lizzakari ɗa namiji mithlu hazzil unthayaini, ana bashi kwatankwacin rabon mata guda biyu ne. yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unthayaini fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak. Idan ƴaƴan da aka bari mata ne da suka kai biyu ko sama da biyu, to a cikin dukiyar babansu ana ba su gadon kashi biyu cikin uku ne. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Idan mace ɗaya mutum ya bari ƴa ƙwaya ɗaya, to tana gadon rabin dukiyarsa ne. Wali abawaihi li kulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu waladun. Idan kuma ya zama mutum yana da ƴaƴa ya rasu, to iyayensa guda biyu nan kowanne ana ba shi kashi ɗaya cikin shidan dukiyar abun da ya bari ɗin nan. Fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Idan kuma ya rasu bai da ɗa bai da ƴa, iyayensa za su gaje shi, to anan uwar ana da bata kashi ɗaya ne cikin ukun abun da ya bari. Fa in kana lahu ikhwatun, idan yana da ƴan uwa na jini babu ƴaƴa, fali ummihi sudus, anan mamarsa ana bata kashi ɗaya cikin shida ne. Min ba'di wasiyatin yusi biha audainin, bayan wasiya da yayi da kuma bashin da ake bin sa an biya su gaba ɗaya. Faridatan min Allah. Aba'ukum wa abna'ukum, aba'ukum iyayenku wa abna'ukum da 'ya'yanku, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, ba ku san wanne ne a cikin su suka fi amfani gare ku ba. Faridatan min Allah, raban gado farilla ne daga wurin Allah. Inna Allah lalle Allah kana ya kasance aliman mai ilimi ne, hakima mai hukunci a cikin, mai hikima a cikin hukuncinsa. Wannan aya magana take akan gado, kuma raban gado iya da ilimi ne mai zaman kansa a cikin addinin musulunci. Ko alƙalai ba kowa yake da fasahar raba gado ba. Sannan kuma matsala ce ta raban gado, bata gaza karatunta ka je ka yi primary, ka yi secondary, ka je jami'a, ka yi digiri a accounting ba. Abin da ke cikin gado na addini karatunsa bai wuce karatun da muke na primary da secondary da BSc accounting ko BSc economics ko BSc abin da ya kama da wannan ba, bai gaza wannan ba. Shi yasa a cikin ilimin gado ko a manya-manyan malamanmu a duniya ba duka suke iya raba gado ba. Wasu daga cikin suna yi irin su Ibn Uthaymin rahimahullah, suna niƙa shi yadda suke so. Wasu daga cikin malamai sukan yi tawali'u irin Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah, yana ce ana lastu bi fardi, wato ni ba mai ilimin raba gado bane, in an kawo matsala sai ce zan muku bayanin hadisan, amma rabawan ba zan iya yi ba. Mai iya yiwa ya faɗa a babin tawali'u ne, Allah ta'ala ya masa rahama, amma dai wannan ƙaulin bakinsa ne. A gabanin mu shiga cikin ayar raba gado din mu fara magana akan ta, akwai wasu muhimman abubuwa da ya dace mu sani akan raban gado. Na farko, Allah ta'ala ya raba gado kashi 99 cikin 100 a ayoyi guda uku ne a Qur'ani. Na farko shine irthul usul wal wusul, shine gadon tushenka da kuma reshenka. Kaman kai bishiya ne, tushenka shine uwa da uba da kakanninka, reshenka kuma su ne 'ya'yanka da jikokinka. To shine wannan Allah ya raba gadon a aya ta 11 da aran mai karanta yanzu, yusikumullahu fi auladikum. Sai na biyu a cikin aya ta 12 shine Allah ta'ala ya yi magana a nan, in ka duba aya ta 12 shine walakum nisfu ma taraka azwajukum. A ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin raban gado da ya shafi irthus zaujaini, sannan bayan wannan kuma
sannan wal ikhwa min ghairil sai na uku shine Allah ya yi rabon gado a ƙarshen suratun nisa yastaftunaka fi nisa qulillahu yuftikum yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka zuwa ƙarshe aya ta 176 sai hadisi na hudu da manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi yana cewa ilhiqul fara'id bi ahliha fama bakiya fa huwa li aula rajulin zakar hadisin yana bukhari da muslim a bukhari zai zama hadisi na 2732 a muslim hadisi na 1615 waɗannan ababe guda hudu idan ka rike su a rabon gado ka fahimce su fahimta na hakika to da izinin Allah ka fahimci matsalan gado kashi 95 cikin 100 na farko muka ce shine suratun nisa aya ta 11 abin da ya shafi gadon iyaye da 'ya'ya kakannu da jikoki yusikumullahu fi auladikum na biyu abin da ya shafi gadon ma'aurata tsakanin maza da matansu da kuma 'yan uwa wannan kuma ya zo aya ta 12 walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna waladun fa in kana lahunna waladun sai ce me falakum rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha kaga anan wurin zuwa karshe shine shafi gadon mata da wasu 'yan uwa sai aya ta 176 a nisa'i ita kuma magana akan abin da ya shafi gadon 'yan uwa sai kuma hadisin bukhari da muslim a bukhari hadisi na 2700 da nawa da 32 a muslim hadisi na nawa 1615 waɗannan ababe guda hudu mu kiyaye su in mutum ya fahimci guda hudun nan fahimta ta hakika kuma ya yi practicing yadda ake yi na hakika ya shekara guda yana yi to da izinin Allah zai fahimci kashi 95 cikin 100 masail na gado gabanin a raba gado abinda ake farawa da shi na farko wanda za mu yi magana ayoyin bari na ambace su shine in akwai mutum ya rasu kudin likafani da ruwan wanke shi da kudin da za a masa hidimar tonon kabari a ka'ida yana cikin kudin abin da ya bari ne gabanin a raba gado sai an cira wannan amma alhamdulillah mu saboda dattaku ba a daukan wannan abokanai da yan uwa ke yi so shikenan an yi wannan fi sabilillah to ba sai an cire ba na biyu in ana bin sa bashi duk bashin da ake bi sai an gama biyan bashi wanda aka tantance ya tabbata na uku sai a zo wasiya za mu yi magana a kai insha Allah nan gaba amma a ka'ida katta wuce maximum kashi ɗaya cikin ukun dukiyar son samu katta wuce kashi ɗaya cikin hudun dukiyar 25% in ta yi yawa 33.3% na dukkan dukiyar waɗannan ababe uku suna da tsanani da sai an fara su akwai wasu ƙananan al'amura da in akwai lokaci gaba a cikin sharha insha Allah za mu faɗe su sai gaba na gaba shi gado yana da abin da ake cewa rukunai shine arkanul irth wato rukunan gado an ce rukuni shine abin da gadon ya ɗoru a kansa in abin ya karye to babu gadon in an ce rukunin masallaci shine katangan nan da ta kewaye masallacin da filas din nan in aka rusa katangar aka rusa waɗannan tsarnakun babu masallacin zai rushe to shi arkanul irthi guda uku ne wato rukunan gado na farko akwai almuwarris na biyu akwai alwaris na uku akwai almauruth almuwarris shine wanda za a gaje shi wato wanda ya gadar da abun yana zuwa a matsayin almuwarris ne ba almuwarras ba abin da ya fi tabbata a kira shi da almuwarris wato wanda ya gadar da abu kaman baba da ya rasu akwai alwarisu mai gadansa shine kaman dan da ya haifa na uku akwai almauruth ita dukiyar da za a gada kaman kudi ne ko gida ne ko fili ne ko dabbobi ne ko mota ne ko mashin ko keke to waɗannan guda uku su ne rukunan gado in babu su ba maganan gado sai na biyu akwai shurutul irth wato sharuɗa na raba gado su kuma sharuɗa su ne conditions da sai an same su tukunna a yi me a fara raban gado in ba su cika ba aka raba gadon gado bai yi ba na farko shine mautul muwarris su ma guda uku ne ya zama wanda za a gaje shi ya rasu matukar yana raye in an raba gado ba gado ba ne bai rabu ba dole sai bayan mutum ya bar duniya barin duniyan nan a zahiri ko a hukunce
idan aka ce is clinically death a asibiti to a nan malamai suka ce in ya zama hukuman ne ko a nan ya rasu ake daukansa so da haka a samu mautul muwarris na biyu daga ciki shine hayatul warisi walau bi lahaza ba'da mautul muwarris shine a samu wanda zai ci gadon ya rayu ko da sakan ɗaya ne a duniya gabanin wanda zai gada ya rasu idan ɗa ya rasu baba ya rasu da sakan 5 sai ɗan ya rasu to wannan ɗan zai ci gado ko da ku sakan ɗaya ne ya rayu bayan babansa zai ci gado in kwaɗan ne ya rasu bayan rasuwarsa da sakan ɗaya baban ya rasu to a nan baban zai ci gadon ɗan na uku shine ainihin asabab al-murtabit bainahuma a samu wani dalilin da ya sa tsakaninsu akwai cin gado ba dama kawai ka ce wani ɗanka ne me alamar ɗanka ne ga mahaifiyarsa ta haife shi ni na aure ta to shikenan ya zama ɗanka wato sai an samu dalilin da ya kulla alaka tsakaninsu na za a iya cin gado in ka ce ɗanka ne a samu hujjan ɗan naka ne in ka ce babanka ne a samu hujjan babanka ne in ka ce iyalinka ce a samu hujjan ita iyalinka ne sai na uku akwai asbabul irsi su ma guda uku ne sabubba da suke sa a yi gado wanda in an samu ɗaya daga cikin uku ana iya yin gado na farko an nasab dangantaka ta jini idan akwai alaka ta jini ana iya gado tsakanin ɗa da uba uba da ɗa da kaka baba da jika idan ya zama masu sha makance su ba sa nan to kaga anan an samu nasaba ta jini ne tsakani tana sa a yi gado akwai annika aure idan miji ya aure da mace dalilin auren suna cin gadon junansu sai na uku akwai alwala shine wala'ul itaka wato kaman idan aka yanta bawa wanda ya yanta shi tsakaninsu da juna ana iya samun gado to waɗannan guda uku su ne asbabul irth sannan akwai mawani'ul irth abubuwan da ke hana a yi gado su ma guda uku ne na farko daga cikinsu ikhtilafu din sabanin addini tsakanin mai gado da wanda za a gada yana hana gado na biyu alkatil idan wani ya kashe wani da gangan don ya ci gadonsa ana hana gadon misali a samu ɗa da gangan ya kashe baba don gado ko baba da gangan ya kashe ɗansa don gado babu gado tsakaninsu dalilin me saboda alkatil idan kuma kisa ne ba na ganganci ba ganganci ko kaɗan to a nan wurin akwai diyya ɗaya yana tuka mota ba ganganci sai uzuri ya faru aka yi hatsari aka rasu a cikin babansa sai zama yana cike a nan yana iya cin gado amma akwai diyya in ku biya diyyar to bayi da rabo a cikin diyyar na uku akwai me arriq wato rakik idan mutum bawa ne ka'ida ba zai ci gadon mahaifinsa ba so daga an samu bauta tana hana me tana hana gado waɗannan su ne mawani'ul irth sai gaba na gaba su ne al'amuran da ake nau'in rabuwan gado kala biyu ne idan za a raba shi akwai al'irth bil fara'id akwai al'irth bil asaba al'irth bil fara'id wato rabon gado wanda ƙur'ani specifically ya faɗa rabon da za a bayar akwai inda ƙur'ani ya faɗa wanda ya ce shine ayyakuna lil warisi mirasan muƙaddaran wa mazkuran ya zama abin da za ka gada daman specifically ƙur'ani ya kira shi to shi ake kiransa al'irtu bil fara'id so shi wannan kuma guda 6 ne na farko akwai annis akwai rabi akwai arrubu'u akwai 1/4 ɗaya cikin 4 akwai athumun ɗaya cikin 8 akwai athuluth ɗaya cikin 3 akwai athuluthan 2 cikin 3 na ga ya dauke go akwai as-sudus ɗaya cikin 6 waɗannan guda 6 ƙur'ani ya kira su specifically ya ce su ne gado da ake bil fara'id sannan wanda suke gado bil fara'id su kuma su 10 ne na farko akwai azzauj miji na biyu akwai azzauja mata na uku akwai al'ab baba na hudu akwai al'um mama na 5 akwai aljad kaka na 6 akwai aljadda kaka mace na 7 akwai albanat ‘ya'ya mata na 8 akwai banatul ibn ‘ya'yan matan ɗanka sannan na 9 akwai al'akhawat lighairul ummi
'yan uwa mata ba ta wurin uwa ba, sannan kuma akwai auladul 'ya'yan mamarka. Waɗannan su ne guda 10 da ƙur'ani ya kira suna cin gado by fraction da an kira specifically a ƙur'ani, su guda 10 ne. Sai kuma akwai al-irth bil asaba, wato raba gado da asaba. Raba gado da asaba kuma shine wanda asali an ce zai ci gado amma ba a kira 1/4 nawa za a bashi ba, saboda guda 6 nan ne kawai aka kira fraction. Saboda in za a raba gado ana so a ɗauke shi a tsalin numerator over denominator. Denominator nan idan ka fitar da wanda za su ci gado sai ka duba LCM nasa, lowest common multiple. In ka duba LCM din lowest common multiple din shine zai ka duba wani number ne zai shiga cikin wanda za su raba. An ce 1/8, can 1/6, nan an ce 1/3. To sai ka duba menene LCM din 8 da 6 da 3. 24. Kaga ya zama 24. 8 zai shiga 24 3 times, 6 zai shiga 24 4 times, 3 zai shiga 24 how many times? 8 times. 8 times. To sai ka dauki LCM. To wannan shine al-irthu bil fara'id. Bil asaba su ne masu cin gado amma ba a kira fraction da za a basu ba su kuma. So tunda ba a kira fraction nasu ba, to mafiya yawan lokaci su idan suka zo jira suke sai duk wani mai fraction ya dauke, in suka zo sai su tattara sauran su tafi abinsu. Na lura. Allahu Akbar. To shine inda hadisin ilhaqu al-fara'id bi ahliha fama baqiya fa huwa li aula rajulin zakar din. Duk wani mai rabo ku bashi abin da ya saura sai a duba waye mafi kusanci namiji ga mamaci, shi sai ya zo ya tattara sauran bil asaba. Mafhum? Kanna abin yayi wa gara mu shiga tafsirin da ko gara mu shiga ciki yafi. Yusikumullahu fi auladikum. Allah ta'ala ya ce yana muku wasiya ne a cikin 'ya'yanku. Kalmar wasiya da Allah ya ce yusi a kalmomin gado da kuma kula da dukiya akwai kalmomi da yake da kyau mu gane yadda ake aiki da su. Kalmar wasiya a gado ana aiki da ita ne ga mutumin da ya zo rasuwa ya rubuta wasiya cewa in na rasu ga abin da na mallaka kaza da kaza da kaza, wanda aka ba wasiyar ya rike shi ake kira da me musi lahu, ko kuma a ce me alwasi ana fada. Na biyu wanda ya rasu bai faɗi wa zai kula da dukiyarsa bayansa ba, shi kuma sai a kira wanda aka bawa shari'a ta ce kula da shi alwali. Alwali wanda kuma yake raye ya ba wani kula da dukiyarsa sai a ce alwakil. Wanda kuma ya yi wakafi endowment na wani senta ko abu na addini sai ba wani ya kula da shi sai a ce annazir. So in an ce wasiya wanda aka bari a baya shi zai kula da dukiyar bayan rasuwar mamaci, mamacin shi ya faɗa ko shari'a ta ayyana. Wakili kuma shine wanda aka ɗora ana raye. Waliyi kuma shine bai faɗi komai bai rasu, daga ba aka zo aka tattara dukiyar sai ga suwa za a ba su kula da shi, ya zama waliyin marayu kenan. Sai kuma annazir wanda aka ba shi waƙafi shine aikin alheri da ba na neman kuɗi ba na neman lada ne. To anan da Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum yana koma na farko zuwa ga wanda aka yi wa wasiya gabanin a rasu, wasiyar take hannunsa cewa wane ya bar min wasiyan kaza da kaza, da shi ake magana, shi Allah yake wasiya. Na biyu waliyi ya shiga ciki wanda ba a bar mar wasiya ba amma bayan rasuwa aka ga kusancinsa da mamaci sai aka bashi dukiyar da kuma iyalan marigayi, ya zama waliyi, shi ma waliyi ya shiga cikin wasiyan nan. Mafhum? Tayyib. Amma annazir bai shiga ciki ba. Sannan wakili ya shiga, wane ya ɗora ka kan dukiya sai ya rasu, haƙƙinka na farko sai ka tattaro dukiyar ka zo ka samu magada. To kaga shi ma wakili ya shiga cikin yusikumullahu fi auladikum, wanda kawai aka ba wa ainihin me waƙafi shine bai shiga ciki ba. A nan Allah ya ce yusikumullah, Allah yana muku wasiya fi auladikum a cikin 'ya'yanku. Kalmar wasiya shine al-ahad as-saqil, alƙawari mai nauyi. Wato in aka ce maka wasiya nauyinsa ya fi a ce alƙawari,
saboda shi alkawari ne mai nauyi kuma mai girma, shine Allah yake muku fi auladikum a cikin 'ya'yanku. A nan al'aulat yana haɗa 'ya'ya maza da 'ya'ya mata, dukkaninsu sun shiga cikin al'aulat. Sannan na biyu na iya komawa kan shi mamacin, shine ana mar wasiya tun bai rasu ba, saboda ƙur'ani yana da ilimin balaga, shine ana itilaƙin fi'ili madhi wa yuradi bihil mudari, ana iya itilaƙin fi'ili mudari wa yuradi bihil madhi. Shine tun kana raye ana gaya maka ga abin da za a raba gado bayan ka rasu wa 'ya'yanka tun da kai musulmi ne. Kaga kenan ai baban ake gayawa, amma ba shi zai ba, saboda babu gado sai bayan rasuwa. So bayan rasuwarka an gaya ma ga yadda za a raba. Don haka duk wani mamaci in uba ne ko ɗa ko miji ko mata duk suna da gado, ai ya san menene ake tsammani idan za a raba gado. Saboda a raban gado akwai mutane 5, matukar ba a samu mawani'ul irsin nan ba, duk yadda aka rabu su suna da rabo a gado, da uwa da uba da mata da miji da ɗa, su 5 ba a sha makance su. Matukar ba a samu abin da ke hana gado da muka kira baya ba, su dole sai an ba su. Allah ya ce lizzakari mithlu hazzil unsayaini, namiji yana da rabon mata guda 2. Mafhum? Tayyib. A nan wurin malaman Qur'ani suka ce Qur'ani ya nuna mana irin yadda ake magana. Mafiya yawa ba maganar da aka yi a karantarwa ne matsala ba, lafazin da aka yi aiki da shi ne matsala. Za ka iya faɗan wata magana ba ta tada hankali ba, wani in ya yi ta hanyar da bai dace ba sai ta tada hankali, amma saƙon iri ɗaya ne. A nan da Allah ya ce lizzakari ga ɗa namiji, mislu misalin hazzil unsa ya yi rabon 'ya'ya mata 2, me bambancin wannan da cewa mace na da rabin rabon namiji? Duka ɗaya ne. Amma in ka ce rabin rabo ka nuna mata naƙasu da tawaya, me yasa ya zama rabi? Sai ƙur'ani bai kira rabonta da rabi ba, sai ya ce ita tana da cikakken rabo, shi kuma iya da double ɗin nata. Kaga shi ne lafazin iya magana. Amma da cewa aka yi ainihin lil'unsa nisfu ma zakar, to da makiya addini sun samu bakin magana. Ita ai rabi ma aka ce mata, to ai ta nata an ce hazzo, tana da cikakken rabo, amma shi da aka zo mai aka yi double aka masa. Sannan Muhammadul Aminu Shankiti rahimahullah ya ce me yasa aka masa double din nan? Saboda ar-rijalu qawwamuna, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. جزاكم الله خيرا. سورة النساء آية 34. محل الشاهد الله يتي الرجال قوامون على النساء. maza su ne suke maintaining mata, su suke ɗaukar nauyin mata. bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Don haka ciyarwa akan namiji yake. Da aka zo aka raba gado sai aka ce mace tana da rabo guda ɗaya kamili cikakke, namiji wanta iya da double misali. An faɗi haka ne saboda shi yana da haƙƙin ciyarwa a gidansa, yana da mata 2, 'ya'ya 11 zai rike, ita tana aure a gidan wani, in ta karbi gadon nan ba da shi za a ci abinci ba, ita nata ne, shi kuma nasa na iyalansa ne, akwai nauyi a kansa. Na biyu, itan da ta karbi natan nan inda tsautsayi zai faru mijinta ya rasu sai ta karbi gadon mijinta yadda ta karbi gadon babanta, kuma sai ta dawo gidan yayanta nan ta zauna da gadon baban da gadon miji yana akawun, shi kuma wannan gadon baban shi za a yi ta turnukewa ana cinyewa. Ko mahaifiya ce ta karbi gado za ta dawo gidan ɗanta ta zauna, kuma na san za a ci ba nata ba, bai cewa kawo kudin gadon ki a yi cefa ne. Allah ya ce shine dalilin da yasa aka ji tausayin maza a nan, saboda nasun nan na kowa da kowa ne, general ne, ku kuma na mata nakun nan naku ne, ko jan baki ba sai kin saya da naki ba, amma shi nasa ana karɓa, wani ma da buhun masara zai fara saya, ai ka san yana cikin matsala, in dai tunaninsa na farko buhun masara ne,
wani na karɓa tunaninsa na farko ya biya hayan gida. Wannan shine abin tausayin, shi yasa dalilin da yasa Allah ya ce ke a baki kaso ɗaya shi a bashi kaso nawa biyu. A nan lizzakari mithlu hadhil unsayni za mu rika ɗaukar rabawa muna ba da misalai don ku gane sai a nutso. Mutum ne ya rasu sai bar 'ya'ya maza uku mata uku su kaɗai ya bari, babu iyalai babu iyaye. 'Ya'ya maza uku mata uku, gida nawa za a raba dukiyarsa? Za a raba gida tara. Gida tara, 'ya'ya mata uku nan kowane sai su ɗauki ɗaya ɗaya ɗaya, 'ya'ya maza uku kowane sai ɗauki biyu biyu biyu. Kaga mata uku sun ɗauki ɗaya 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 nawa uku, sai namiji na farko ya zo ɗauki biyu biyar, namiji na biyu ya zo ɗauki biyu bakwai, na uku ya zo ɗauki biyu ya zama nawa tara. Shikenan an gama. Saboda ba a so a raba gado a samu wani point kaza, shi yasa sai an raba shi inda zai rabu daidai wa daida. In ko ba haka ba sai ka samu zai ɗauki 2 point kaza ko kaza, to ba a so. Ana so ya zama cikakkiyar namba ce. Mutum ne ya rasu sai ya bar 'ya'ya maza guda 6, 'ya'ya mata 3. Nawa za a raba gadon? Za a raba gida 15. 'Ya'ya mata 3 nan an raba 15, kowace ta zo ta ɗauki ɗaya ɗaya ɗaya. 'Ya'ya maza 6 saura 12 gare su, kowa sai ɗauki biyu biyu biyu, ya zama 15 ya kare. Mutum ne ya rasu ya bar 'ya'ya mata 11 da ɗa namiji ɗaya. Nawa za a raba? Za a raba gida 13. 'Ya'ya mata kowane ɗauki ɗaya 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 ɗaya, shi namijin sai ɗauki biyun ƙarshe, ya zama 13 sun kare. Shine yusikum Allahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayni. Mafhum? Tayyib. So daka ka'ida da za a raba kenan. A nan wurin idan da Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum, kuma akwai ababe guda 3 da za mu kiyaye. A ƙarƙashin wannan aya rabon gadon 'ya'ya yana kasuwa gida 3 ne. Na uku akwai zukurun khullas, akwai nisa'un khullas, akwai al-mukhtalit baina jinsaini, akwai maza zalla. A nan maza zalla a ka'idan gado sun shiga cikin masu cin gado bil fara'id ne ko kuma bil asaba? A magana mafi inganci an kira kawai za a ba su kashi 2 ne na mata, amma ba a kira fraction ba, don ba a ce ko sulusi ko rubu'i ko thumuni ko sudusi ba. Don haka a nan wurin abin da za mu ɗauka shine in an bar zukurun khullas, maza zalla, su suna cin gado ne bil asaba ba bil fara'id ba. Na biyu, in an bar ainihin nisa'un khullas, wato mata zalla, su kuma a nan za mu yi magana a kan nasu nan gaba kaɗan. Sai na uku, in an samu al-mukhtalit baina jinsaini, wanda ya goma maza da mata, to a nan shine lizzakari mithlu hazzil unsayni. In mutum ya rasu ya bar 'ya'ya maza zalla guda 6 ba mace ba iyaye ba wani mai cin gado, su 6 nan nawa za a raba? Kawai za a raba gida 6 ne daidai a basu, saboda ba mace a ciki. Kawai gida 6 za a raba daidai, kowa sai dauki kashe daya. 60,000 ne, to 'ya'ya 6 kowa sai dauki 10,000. In ya bar 'ya'ya mata 3 ya bar 'ya'ya maza 3, shi ne sai a raba gida 9. Misali sai aka samu 90,000, mata su dauki 10,000, maza 3 su dauki 20,000 haka. So lizzakari mithlu hazzil unsayni. Sai Allah ta'ala ya ce fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak. Idan mamaci da ya rasu ya bar 'ya'ya mata ne kawai guda 2, 'ya'ya mata nawa? Guda 2, bai da ɗa namiji. A nan wurin a ƙa'ida za a ɗauki sulusani a basu 2, fauƙas na taini. Da aka ce fauƙan nan a ƙa'ida 2 zuwa sama da haka, fauƙan nan ba iya nufin more than 2 ba ne, iya nufin 2 and above. Saboda ai gaban sai cewa in kanar wahidatan falahan nisf,
in ya ɗaya kaɗai ya bari a duniya za ta ɗauki rabin dukiyarsa, in 100 ne tana da 50,000. in 'ya'ya mata biyu kaɗai ya bari za su ɗauki kashi 2 cikin 3 dukiyar, in 60,000 ne za a ba su biyun na nawa 40. sulusani aka ce. Mafhum? Tayyib. Kula ga wanda malamai suka ce to tunda mace ɗaya ta ɗauki rabi, ai ba dama kuma 'ya'ya mata biyu, in ka ce 3 ne faukas na taini, daga 3 ya fara, ai ba dama kuma a dawo da 'ya'ya mata biyu ƙasa da rabi. Abin da ke sama da rabi kuma shine 2/3 din da. So da haka automatically sun shiga. Sannan kuma ga kisar Sa'ad ibn Rabi, Allah ya kara masa da ya rasu manzon Allah da ya zo raba gado sai samu 'ya'ya mata biyu kadai ya bari, sai ya dauki kashi 2 cikin 3 dukiyar sai ya ba su. So kaga 'ya'ya mata biyu kadai za su gaji baban su dauki 2/3 na abin da ya bari ne. Idan 90,000 ne za a ba su 60,000 su kadai. Sai Allah ta'ala ya ce in ita kadai ce wa in kanat wahidatan falahan nisf, idan mutum ya bar ya kwaya ɗaya babu ɗa namiji ba kuwa tana da me? Tana da rabi. Mu kiyaye waɗannan. 'Ya'ya mata biyu kashi 2 cikin 3, 'ya ɗaya rabi. To kaddara mutum da ya rasu, ko da ke ba mu iso na iyaye ba, bari mu ƙara gaba. Wali abawaihi li kulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu waladun. Idan yana da uwa da uba sai ya zama ya haihu, ko haihuwan nan ko ɗa namiji ko mace ko 'ya'ya da yawa, to a nan mamarsa na da kashi 1 cikin 60 ɗin, kashi 1 cikin 6 dukiyarsa, 1/6. Sannan babansa yana da 1/6. Uwa 1/6, mata uba 1/6. mimma taraka in kana lahu waladu, fa in lam yakul lahu waladun, idan bai haihu ba namiji ko mace, wa warithahu abawahu, sai zama iyayensa za su gaje shi, fali ummihi thuluth, anan mamarsa ita kadai tana da 1/3. Mu dawo da baya kada. Mutum ne ya rasu, ya bar uwa ya bar uba, sai ya bar 'ya'ya mata biyu, yayi za a raba gadon su? 1/6 za a ba wa iyaye. 1/6 1/6. Misali a 60,000 an ba wa mama 10,000, baba 10,000, saura nawa? Saura 40,000. Menene sulusani na 40,000? Na 60,000 shine 40,000. To automatically sai su dauki 40 su mata biyu. To kaddara yarinya ɗaya ya bari, da uwa da uba da yarinya ɗaya, a nan sai a ba wa maman 1/6, 60,000 tana da 10,000, baban a nan ma iya da 10,000, yarinya ɗaya tana da nawa? 30,000, akwai saura 10,000. Sai mu koma hadithin ilhaqul fara'id bi ahliha, fama baqiya fa huwa li aula rajulin zakar. Sai a sake dawowa kan baban, shi yana da asaba, yana cin gado da rabo, yana kuma cin gado da asaba, to sai a dawo sai a kara masa 10,000. Shine ya ci gado bil fard wa bin nasab asaba. Mafhum? Wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. To kaddara mutun ya rasu sai bar uwa da uba da 'ya'ya maza da 'ya'ya mata. Misali 'ya'ya maza 6, 'ya'ya mata 3. Nawa za a raba dukiyar tasa? Za a raba gida nawa? 12. In an raba gida 12 sai a yi yaya? Sai a ɗauki guda 2 a ba wa mama ko? Guda 2 a ba wa baba, saura nawa? Saura 8. 'Ya'ya nawa suka saura masa? Maza 3 mata 3 kuma 8 ya saura. 24 za a raba. Jazakallahu khairan. A nan zai iya kaiwa 24. Uwa tana da 1/6, a 24 sai ta dauki nawa? 4. Uba ya dauki 4, a cikin 24 ya dauki 4 ya zama nawa? Ya zama 8. Saura nawa a ciki? 16. Saura 16. To saura 16 na nawa za a ba wa maza, nawa za a ba wa mata?
biyu za a raba wannan za ka iya hada wannan dukiyar in ka dama na'am sai ka ƙara raba ta gida tara tara sai maza su ɗauki biyu 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 mata su ɗauki ɗaya 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 na'am in kai wannan yayi na'am fa in lam yakul lahu waladun idan mutum bai da ɗa wa warisahu abawahu bai da ɗa misali bai da mata sai zama iyaye za su gaje shi fali ummihi thuluth mamarsa na da thuluthi a nan misali ya rasu ya bar uwa da uba ne bayan nan babu kowa mai cin gadonsa a nan sai uwa za ta da ta ɗauki 1/3 ya bar dukiya 60,000 nawa ne 1/3 na 60,000 20,000 to ya za a yi da sauran a nan baban sai ya dawo ya ci gadonsa bil asaba sai ya ɗauki sauran 40,000 ɗin gaba ɗaya shi kadai saboda me maman nata ne nasa kuma yanzu na me na gida ne nasu ne gaba daya ba zai mu iya kammala ayar ba sai dai mu tsaya a nan ko insha Allah mu za dai mu kwana a jeji kenan ko subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله تعالى أعلم